हुण आ जाइए दूसरे सवाल ते कि दूसरा सवाल गुरबचन सिंह जी का है कि कर्मां दे बारे दसो, कर्म की है, कर्मां तो मुक्ति किस तरह मिल सकती है। सो कर्मां बारे थोड़ा जिहा समझ लईए, क्योंकि वैसे तो श्री कृष्ण ने गीता के अंदर कर्मां बारे बड़ा खुल के दसिया होया है, या कई वेदां शास्त्रां के अंदर कर्मां की बड़ी गल आती है, पर जदों वो शास्त्रां के हिसाब नाल चलीए तो फिर तो गल इदां दी हो जाती कि बंदे वास्ते वो समझ पाना ही मुश्किल हो जाता कि कर्म है की। इसलिए असीं इत्थे बड़े आसान तरीके नाल अपने तरीके नाल समझावांगे ताकि समझ भी आ जाए तो समझना आसान भी हो जाए। सो सब तो पहला समझ लीए कि कर्म कर्म 3 प्रकार के हुंदे है, क्योंकि पहला किसी चीज़ नूं जानना है, जान के ही असीं वो चीज़ तो मुक्त होने के बारे सोच सकते हैं। जरा समझना सारे जी। सो कर्म के बारे गल आई है तो कर्म 3 प्रकार के हुंदे हैं। पहला कर्म हुंदा है देहिक, दूसरा कर्म हुंदा है मानसिक, और तीसरा कर्म हुंदा है आत्मिक। जरा समझना सारे। हुण देहिक कर्म, मानसिक कर्म और आत्मिक कर्म, या इहनूं इदां इहदे नाल इह चीज़ भी असीं जोड़ लईए कि देहिक कर्म किहड़ा हुंदा है। देहिक कर्म कीता जांदा है जरूरत वास्ते, जो शरीर दियां जरूरतां है उन्होंने पूरा करने की खातर जिहड़ा काम किया जाए उन्होंने कहते देहिक कर्म यानी शरीरिक कर्म। फिर आंदा है मानसिक कर्म। मानसिक कर्म किहनूं किया जाता जो असीं अपनी इच्छावां वास्ते करते हैं, क्योंकि मन दे नाल जुड़ियां है इच्छावां। और आत्मिक कर्म किहनूं किया जाता है। आत्मिक कर्म किया जाता है जो साडे वास्ते जरूरी है। जरूरी एक है जरूरत देहिक यानी शरीरिक, फिर है एक मानसिक यानी इच्छावां की खातर, और फिर है आत्मिक जिहड़ा साडे वास्ते जरूरत नहीं है जरूरी है। समझ आ रही है कि नहीं। क्योंकि कुछ कर्म ऐसे हुंदे हैं जो साडी जरूरत हुंदे हैं, और कुछ कर्म ऐसे हुंदे हैं जिहड़ी साडी जरूरत नहीं हुंदे, ना ही जरूरी हुंदे हैं, पर फिर भी अपनी इच्छावां की खातर असीं वो करदे हां। और कुछ कर्म ऐसे हुंदे हैं जिहड़े साडे वास्ते जरूरी हुंदे हैं, पर जरूरी होने के बावजूद भी कई उन्होंने करते ही नहीं है। बोलो समझदे हो कि नहीं। और कर्म के 2 प्रकार होंगे है, ये भी समझ लीए। एक होंगे संचित कर्म और दूसरे होंगे अर्जित कर्म। संचित कर्म किहनूं कहा जाता है जो जाने अनजाने च होंगे है। बंदा कहता अनजाने च हो गया। हुण तुसीं तुरे जा रहे हो, तुहाडे पैर थले कोई कीड़ी आके मर जाए तुहानूं पता नहीं है, या तुसीं तुरे जा रहे हो किसी का बुरा हो गया तुहाडे तो तुहानूं अनजाने च हो गया, तुहानूं पता ही नहीं है, उन्होंने कह दिता जाता संचित कर्म। पर जिहड़ा तुसीं जानबुझ के करदे हो, मैनूं पता मैं आ कर्म कर रहा, मैनूं पता है मैं आ कर्म कर रहा। जिद्दां फर्ज करो अनजाने च तुसीं जा रहे हो, अचानक किसी नाल तुहाडी टक्कर हो गई, वो भी गिरिया, उहदे सੱਟ लग गई, तुहानूं पता नहीं सी, वो अनजाने च होया कि यार अचानक हो गया। पर एक हुंदा तुहानूं पता है वो बंदा खड़ा मैं जाके धक्का देना, इहनूं थल्ले गिराना तां कि इहदे सੱਟ लगे, वो तुसीं जानबुझ के करदे हो, उहनूं कह दिता जांदा अर्जित कर्म, जो असीं जान के करते हैं, जानबुझ के करते हैं, पता हुंदे होए करते हैं असीं। हुण जरा आ जाइए 3 प्रकार के कर्मां ते वापस कि देहिक कर्म जो साडी जरूरत है। जिद्दां फर्ज करो भोजन साडे शरीर की जरूरत है, असीं भोजन खाण की खातर कम करते हैं, कर्म करते हैं कि किसी तरह भोजन सानू प्राप्त होवे। फिर कपड़ा साडे शरीर की जरूरत है, मकान साडे शरीर की जरूरत है, या होर जो साधन साडे शरीर वास्ते जरूरी है, जदों असीं उन्हां नूं कमाउण की खातर कर्म करते हैं तो उन्होंने कह दिता जाता है देहिक कर्म। पर उन्हें देहिक कर्म करने हैं तो इस तरह करने हैं कि मेरे शरीर की जरूरत तो पूरी होवे पर किसी को तकलीफ ना दी जाए। हुण तुसीं इदां समझ लो कि तुहाडे शरीर की जरूरत भोजन है, तुसीं भोजन इदां भी कमा सकते हो कि किसी को तकलीफ ना होवे, मेहनत करके हक हलाल की कमाई करके पेट भर सकते हो। तो तुसीं दूजा काम की कर सकते हो, किसी की जेब कट सकते हो, किसी के हथों खो सकते हो, किसी के जुल्म कर सकते हो, किसी का बुरा करके किसी को ठग के तुसीं भोजन करते हो। तुसीं जरूरत तो पूरी की पर उहदे नाल नाल अर्जित कर्म, क्योंकि जिहड़े संचित कर्म हुंदे है उन्हां दा फल इंसान नूं नहीं भोगना पैंदा, पर जिहड़े अर्जित कर्म हुंदे है उन्हां दा फल इंसान नूं भोगना पैंदा है। क्योंकि उन्होंने पूछा है कि कर्म की है तो मुक्ति किद्दां होवे। हुण याद रखो जिहड़े काम तुसीं जानबुझ के माड़ा करोगे, जिद्दां पता है आह काम करन नाल इहनूं तकलीफ होनी है पर फिर भी मैं अपने फायदे की खातर करदा हां, तो वह कर्म फिर भोगने पैने ही है सानूं। जिंदे ना जैसा बीजे सो लुने, जो बीजना वड्ढना भी पैना ही है।
ਹੁਣ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਠਗੋਗੇ, ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਦਿਓਗੇ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੁਰਾ ਕਰੋਗੇ। ਇਸੇ ਲਈ ਤਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਵੀ ਆਂਦਾ, ਹੱਕ ਪਰਾਇਆ ਨਾਨਕਾ ਉਸ ਸੂਰ ਉਸ ਗਾਏ, ਗੁਰੂ ਪੀਰ ਹਮਾ ਤਾਂ ਭਰੇ ਜਾ ਮੁਰਦਾਰ ਨਾ ਖਾਏ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੱਕ ਖਾਣਾ ਮੁਰਦਾਰ ਖਾਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਪੀਰ ਫਕੀਰ ਨੇ ਵੀ ਤੇਰੀ ਹਾਮੀ ਫੇਰੀ ਭਰਨੀ ਹੈ, ਫੇਰੀ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਮੇਰਾ ਜੀਵ ਹੈ, ਜੇ ਤੂੰ ਮੁਰਦਾਰ ਨਹੀਂ ਖਾਏਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੱਕ ਖਾਣਾ ਵੀ ਲਹੂ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਲਈ ਦੇਹਿਕ ਕਰਮ ਜੋ ਸਾਡੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਕੱਪੜੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਮਕਾਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜੋ ਜੋ ਸਰੀਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੀਏ, ਪਰ ਕਰੀਏ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਨਾਲ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੁਰਾ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਠਗੀ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਹੇਰਾ ਫੇਰੀ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ। ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹੁਣ ਫੇਰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇੱਕ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਕਈ ਵਾਰ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਚੀਜ਼ 50 ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਿਆਂਦਾ ਪਰ ਮੈਂ ਵੇਚਦਾ 70 ਦੀ ਹੈ, ਕੀ ਇਹ ਪਾਪ ਹੈ? ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ 50 ਦੀ ਚੀਜ਼ ਲਿਆਂਦੀ, ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਪ੍ਰਾਈਸ ਟੈਗ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ 70। ਹੁਣ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਸਟਮਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਚੀਜ਼ ਲੈਂਦਾ ਹੈ 17 ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਦੇਖ ਕੇ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਉਹ ਪਾਪ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਾਪ ਕਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ 1 ਕਿਲੋ ਚੀਜ਼ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਲਈ ਤੁਸੀਂ 50 ਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ 1 ਕਿਲੋ ਚੀਜ਼ ਦਿੰਦੇ ਹੋ 17 ਦੀ, ਔਰ ਅਗਲੇ ਕਸਟਮਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਚੀਜ਼ 17 ਦੀ ਹੈ ਕਿਲੋ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਤੋਲਦਾ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ 900 ਗ੍ਰਾਮ। ਉਹ 100 ਗ੍ਰਾਮ ਤੁਸੀਂ ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਪਾਪ ਹੈ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕੱਪੜਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ 1 ਮੀਟਰ 50 ਰੁਪਏ ਦਾ, ਹੁਣ 50 ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੀਟਰ ਤੁਸੀਂ ਦਵੋ, ਉਹਨੂੰ ਦੱਸ ਕੇ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹ ਵੀ ਐਗਰੀ ਹੈ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ 50 ਰੁਪਏ ਮੀਟਰ ਮੈਂ ਖਰੀਦਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਖਰੀਦ ਲੈਂਦਾ, ਪਰ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਨਾਪੇ ਤਾਂ ਮੀਟਰ ਤੋਂ ਕੱਪੜਾ ਨਿਕਲੇ ਘੱਟ, ਉਹ ਪਾਪ ਹੈ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸ ਕੇ ਉਹ ਖਰੀਦਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ ਉਸ ਰੇਟ ਵਿੱਚ, ਫਿਰ ਪਾਪ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਚੀਜ਼ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਹ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਦਿਓ, ਕੀਮਤ ਉਨੀ ਲਓ ਪਰ ਚੀਜ਼ ਘੱਟ ਦਿਓ, ਉਹ ਪਾਪ ਹੈ, ਉਹ ਗੁਨਾਹ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਫਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੋਗਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਗੱਲ? ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਫਲ ਫਰੂਟ ਹੈ, ਕੋਈ ਕੱਪੜਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਦੁੱਧ ਵੇਚਦਾ, ਕੋਈ ਦਹੀਂ ਵੇਚਦਾ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਕਿਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਉਹ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਨੀ ਕਰੀਏ। ਹੁਣ ਕਈ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਸੋਚਣਗੇ ਜੀ ਸਾਡਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਕਿ ਅਸੀਂ 500 ਦਿਹਾੜੀ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਪਾਪ ਕਿਦਾਂ? ਤਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ 8 ਘੰਟੇ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ ਕਿ ਸਵੇਰ ਨੂੰ 9 ਤੋਂ 7 ਘੰਟੇ ਜਾਂ 6 ਘੰਟੇ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਕੰਮ ਇਦਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦਿਹਾੜੀ ਪੂਰੀ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਪਰ ਵਿੱਚ 2 ਘੰਟੇ ਤੁਸੀਂ ਬਹਿ ਕੇ ਗੱਪਾਂ ਮਾਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, 2 ਘੰਟੇ ਬਹਿ ਕੇ ਮੋਬਾਈਲ ਤੇ ਲੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਦਿਹਾੜੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪੂਰੀ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ ਪਰ ਕੰਮ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ, ਤਾਂ ਉਹ 2 ਘੰਟੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਪ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹ 2 ਘੰਟੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ਛੱਡੋ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ 500 ਦਿਹਾੜੀ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਜਿੰਨੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ ਪੂਰਾ ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਉਨੇ ਦਾ ਕਰਕੇ ਦੋ ਉਹਨੂੰ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਨਤ ਹੈ। ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਚੋਰ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਠੱਗ ਜਿਹੜਾ ਚੋਰੀ ਸਾਡੀ ਜੇਬ ਚੋਂ ਕੱਢ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਚੋਰੀ ਹੈ ਕਿ ਦੂਜੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀਮਤ ਦਿੱਤੀ ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਚੋਰੀ ਗਿਣੀ ਜਾਏਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਰਜਿਤ ਕਰਮ, ਜੋ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਲਈ ਦੇਹਿਕ ਕਰਮ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰੀਰ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਬੁਰਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਫਿਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਦੂਜਾ ਮਾਨਸਿਕ ਕਰਮ, ਜੋ ਇਹ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਕਈ ਵਾਰ ਸਾਡੀ ਇੱਛਾ ਹੁੰਦੀ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਡਾ ਦਿਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਮਨ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪਾਉਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਅਸੀਂ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪਾਉਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਭਾਈ ਮੈਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਖਰੀਦਣੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਪਾਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਦਾਂ ਕਰਾਂ ਉਦਾਂ ਕਰਾਂ। ਹੁਣ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਉਹਦੀ ਤਨਖਾਹ ਹੈ 10,000, ਚੀਜ਼ ਉਹਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ 50,000 ਵਾਲੀ। ਹੁਣ ਮਨ ਦੀ ਇੱਛਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰੀਰ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਇੱਛਾ ਕਹਿੰਦੀ ਉਹ ਖਰੀਦ, ਚਾਹੇ ਹੇਰਾ ਫੇਰੀ ਕਰ, ਠਗੀ ਮਾਰ, ਚੋਰੀ ਕਰ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ। ਇਸ ਲਈ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਪ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਇਹ ਮਾਨਸਿਕ ਕਰਮ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਤਾਂ ਰੱਬ ਸਾਰੇ ਦੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜੋ ਇੱਛਾਵਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤੇ ਇੱਛਾਵਾਂ ਤਾਂ ਬੜੇ ਬੜੇ ਧਨੀਆਂ ਅਮੀਰਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਉਂਦੀਆਂ। ਇੱਛਾਵਾਂ ਹੀ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਹੈ, ਜਰਾ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖਣਾ। ਇਸ ਲਈ ਸਮਝਦਾਰ ਵਾਸਤੇ
ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਾਫੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਮਝੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਮਾਨਸਿਕ ਕਰਮ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਸਾਡੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਮਨ ਸਾਡਾ ਇੱਛਾਵਾਂ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਖਾਤਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜ਼ਰਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਅੱਜ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਤਨਖਾਹ 15,000 ਰੁਪਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ 15,000 ਘੱਟ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਲੱਗਦੀ ਹੈ? ਜੇ ਸਰੀਰ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੇਖੀਆਂ ਜਾਣ ਤਾਂ ਸਰੀਰ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਭੋਜਨ ਚਾਹੀਦਾ, ਕੱਪੜਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਘਰ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ। ਘੱਟ ਕਿਉਂ ਲੱਗਦੀ ਹੈ 15,000 ਤਨਖਾਹ? ਕਿਉਂਕਿ ਮਨ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਬੜੀਆਂ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਲੱਗਦਾ ਯਾਰ ਮੇਰੀ ਇੱਛਾ ਤਾਂ ਆ 70,000 ਵਾਲਾ ਮੋਬਾਈਲ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਖਰੀਦ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ। ਆ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਖਰੀਦ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਆ ਗੱਡੀ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇੱਛਾਵਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਗਰੀਬ। ਪਰ ਜੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਤਾਂ ਝੁੱਗੀਆਂ 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਪੂਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਭੋਜਨ ਉਹ ਵੀ ਕਰਦੇ, ਕੱਪੜਾ ਉਹ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਦੂਸਰਾ ਕਰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਮਾਨਸਿਕ ਕਰਮ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ। ਫਿਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੀਸਰਾ ਕਰਮ, ਆਤਮਿਕ ਕਰਮ, ਜੋ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜ਼ਰਾ ਗੌਰ ਕਰਨਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਦੱਸਿਆ ਜ਼ਰੂਰਤ ਯਾਨੀ ਸਰੀਰਕ ਕਰਮ, ਭੋਜਨ, ਕੱਪੜਾ, ਮਕਾਨ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਰੀਰ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ। ਫਿਰ ਮਾਨਸਿਕ ਕਰਮ ਆਉਂਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ। ਪਰ ਤੀਸਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਤਮਿਕ ਕਰਮ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਉਸ ਕਰਮ ਵੱਲ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਜ਼ਰਾ ਗੌਰ ਕਰਨਾ, ਸਰੀਰ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਾਧਨ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਸਰੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਜਾਣੇ ਹੈ। ਮਨ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਵੀ ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਜਾਣੀਆਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਛਾਵਾਂ ਤਾਂ ਪਲ ਪਲ ਬਦਲਦੀਆਂ ਹੈ। ਬੋਲੋ ਬਦਲਦੀਆਂ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਪਸੰਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, 2 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਨਵਾਂ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਆ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਬੁਰੀ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਚੰਗੀ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਇੱਛਾਵਾਂ ਤਾਂ ਪਲ ਪਲ ਬਦਲਦੀਆਂ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਆਤਮਿਕ ਕਰਮ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਆਤਮਾ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਆਤਮਿਕ ਕਰਮ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਗੁਰੂਆਂ ਰਹਿਬਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉੱਥੇ ਅਮਲਾਂ ਦੇ ਹੋਣੇ ਨੇ ਨਵੇੜੇ। ਉਹੀ ਕਰਮ ਉੱਥੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਜਾਣੇ ਜੋ ਆਤਮਾ ਦੀ ਖਾਤਰ ਤੂੰ ਕਰੇਗਾ। ਔਰ ਆਤਮਿਕ ਕਰਮ ਕਿਹੜੇ ਹੈ? ਜੋ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਤਮਿਕ ਕਰਮ ਜੋ ਸਾਡੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇਣ। ਕੋਈ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਆਤਮਿਕ ਕਰਮ ਹੈ, ਕੋਈ ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਆਤਮਿਕ ਕਰਮ ਹੈ, ਕੋਈ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ 'ਚ ਬਹਿੰਦਾ ਉਹ ਆਤਮਿਕ ਕਰਮ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਉਹ ਆਤਮਿਕ ਕਰਮ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਕਰਮ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਭੋਜਨ ਕੀਤਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਭੁੱਖੇ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਕਰਾਇਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਸਕੂਨ ਮਿਲਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਭਲਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਸਾਰੇ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਇੱਛਾਵਾਂ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਸਾਰੇ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਕਰਮ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਸਰੀਰ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਮਨ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਆਤਮਾ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕਰਮ ਮੇਰੀ ਆਤਮਾ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕੀ ਮੈਂ ਉਹ ਕਰਦਾ ਹਾਂ? ਕੀ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ? ਕੀ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਅੱਛਾਈ ਕਰਦਾ ਹਾਂ?